بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں محمد بن قاسم کی قسط نمبر 45 ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اس سے ہم ذکر کریں گے ناہید کا۔ ناہید وہی دوشیزہ، وہی لڑکی جس نے خون سے لکھا ہوا خط بھیجا تھا، اور جس کی بنیاد پر محمد بن قاسم نے سندھ کی طرف روانگی کی تھی۔ تو دوستو، محمد بن قاسم فصیل پر کھڑا طلوع آفتاب کا منظر دیکھ رہا تھا، جو کہ لسبیلا کا قلعہ تھا جس کو اس نے فتح کیا تھا، اس کی فصیل پر اسے مشرق سے 30-40 سواروں کا ایک دستہ قلعے کی طرف آتا دکھائی دیا۔ محمد بن قاسم اور اس کے ساتھی اسے سندھ کی فوج کا دستہ سمجھتے ہوئے کمانوں پر تیر چڑھا کر بیٹھ گئے۔ یہ سوار قلعے سے کوئی 300 قدم کے فاصلے پر آ کر رک گئے، اور ایک سوار اپنے ساتھیوں سے علیحدہ ہو کر گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا فصیل کی طرف بڑھا۔ تیر انداز محمد بن قاسم کے اشارے کے منتظر تھے۔ محمد بن قاسم نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے منع کیا۔ سوار نے فصیل کے نیچے پہنچ کر گھوڑا روکا اور عربی زبان میں کہا، ہم زبیر کے ساتھی ہیں، ہمیں اندر آنے دو۔ محمد بن قاسم نے آگے جھک کر پوچھا، تمہارا نام خالد ہے؟ جی ہاں، جس نے جواب دیا، اپنے ساتھیوں کو بلا لو۔ خالد نے پیچھے مڑ کر اپنے ساتھی کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ محمد بن قاسم نے سپاہیوں کو قلعے کا دروازہ کھولنے کا حکم دے دیا۔ قلعے سے بہن نکل کر خالد سے سوال کی، یہ تمہاری بہن کہاں ہے؟ خالد نے جواب دیا، وہ میرے ساتھ ہے، لیکن زبیر نہیں آیا، وہ باقی فوج کے ساتھ ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ ہم اس قلعے میں ہیں؟ ہمیں یہ خبر مل چکی تھی کہ آپ مکران کی سرحد عبور کر چکے ہیں۔ ہم سندھی سپاہیوں کا بیس بدل کر یہاں پہنچے، اور آپ حیران ہوں گے کہ راجہ کی فوج کا سالار ہمیں یہاں سے 4 میل دور ایک پہاڑی پر پہرا دینے کے لیے متعین کر چکا تھا۔ ہم سخت بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ آج قلعے سے فرار ہونے والے سپاہی وہاں پہنچے اور انہوں نے بتایا کہ یہ قلعہ فتح ہو چکا ہے۔ ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ سپہ سالار کہاں ہے؟ محمد بن قاسم نے مسکراتے ہوئے اپنے ایک ساتھی کی طرف دیکھا اور اس نے جواب دیا، تم سپہ سالار سے ہی باتیں کر رہے ہو۔ تھوڑی دیر میں خالد کے باقی ساتھی ان کے قریب پہنچ کر گھوڑوں سے نیچے اتر رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے ان سب پر ایک سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد کہا، لیکن تمہاری بہن کہاں ہے؟ خالد نے مسکرا کر مردانہ لباس میں ایک نقاب پوش کی طرف اشارہ کر دیا۔ محمد بن قاسم نے خدا کا شکر ادا کیا، آپ کی صحت اب ٹھیک ہے؟ ہاں، زبیر باقی فوج کے ساتھ ہے۔ زبیر کا نام سن کر ناہید نے اپنے کانوں اور گالوں پر اچانک حرارت محسوس کی اور پیچھے مڑ کر مایا کی طرف دیکھا، اور مایا بھی اس کی طرف مردانہ لباس پہنے ہوئی تھی۔ اس نے آنکھ بچا کر ناہید کی بازو پر چٹکی لی اور ایسا سے کہا، ناہید مبارک ہو۔ محمد بن قاسم نے پھر ایک بار خالد کے تمام ساتھیوں کی طرف دیکھا اور ایک سفید ریش کوی ہیکل آدمی کی طرف مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، شاید تم گنگو ہو، میں تمہارا اور تمہارے ساتھی کو شکر گزار ہوں۔ گنگو نے محمد بن قاسم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے خالد کی طرف دیکھا، اور خالد نے کہا، گنگو، اس کے ساتھی مسلمان ہو چکے ہیں، اور گنگو نے اپنے لیے سعد کا نام پسند کیا ہے۔ محمد بن قاسم نے الحمدللہ کہہ کر یکے بعد دیکھ سب سے مصافحہ کیا، اور ناصر الدین جیرام جس کا نام تھا کہ ساتھ ہاتھ ملاتے وقت اس نے کہا، آپ غالباً ناصر الدین ہیں، آپ نے ہمارے لیے بہت تکلیف اٹھائی، خدا آپ کو جزا دے، اور یہ شاید آپ کی ہمشیرہ ہے۔ خالد نے کہا، یہ بھی مسلمان ہو چکی ہے، اس کا نام زہرا ہے۔ زہرا نے ناصر الدین کے قریب آ کر دبی زبان میں پوچھا، یہ کون ہے؟ اور ناصر الدین نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر کے یہ سوال خالد کے کانوں تک پہنچا دیا۔ خالد نے بلند آواز میں کہا، یہ ہمارے سپہ سالار ہیں سعد۔ گنگو اور اس کے ساتھی حیران ہو کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھنے لگے، اور دور سے گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اور فصیل سے ایک پہرے دار نے آواز دی، دشمن کی فوج آ رہی ہے۔ یہ لوگ جلدی سے قلعے میں داخل ہوئے۔ محمد بن قاسم نے فصیل پر چڑھ کر دور تک نگاہ دڑائی۔ جنوب اور مشرق کی طرف سے سندھ کے ہزاروں پیادہ اور سوار سپاہی قلعے کا رخ کر رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے اپنے 10 سپاہیوں کو گھوڑوں پر سوار کر کے اپنے نائب تک یہ پیغام پہنچانے کا حکم دیا کہ وہ شام سے پہلے اس جگہ پہنچ جائے۔ سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو گئے تو محمد بن قاسم نے انہیں ہدایت کی کہ وہ مغرب کی طرف سے چکر کاٹ کر حملہ آور لشکر کی زد سے نکل جائیں اور پھر اپنی منزل
का रुख करें। सिपाही घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए किले से बाहर निकल गए। हमला आवर करीब आ चुके थे। मोहम्मद बिन कासिम ने किले का दरवाजा बंद करने का हुक्म देकर दोबारा फसील पर चढ़कर चक्कर लगाया और तीर अंदाजों को होशियार रहने की ताकीद की। फसील के एक कोने पर खालिद और इसके साथी नहायत बेताबी से हमलावरों की आमद का इंतजार कर रहे थे। इनके दरमियान नाहिद और ज़हरा को देखकर मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, खालिद, इन्हें नीचे ले जाओ, यहाँ इनकी जरूरत नहीं। नाहिद ने जवाब दिया, आप हमारी फिक्र न करें, हम तीर चलाना जानती हैं। तुम्हारी मर्जी, लेकिन जरा नीचे सर नीचे रखो। मोहम्मद बिन कासिम ये कहकर आगे बढ़ गए। भीम सिंह के सिपाहियों ने घोड़ों के टीलों के अक्क में छोड़कर चारों तरफ से किले का मुहासरा कर लिया। चट्टानों और पत्थरों के मोर्चे बनाकर किले पर तीरों की बारिश करने लगे। किले के फसील के मोर्चे पर बैठने वालों के लिए हमला आवरों के तीर बेअसर साबित हुए। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो फकत किले पर दुश्मन की लगार रोकने के लिए तीरों को इस्तेमाल करें। भीम सिंह ने अपनी फौज के तीरों का किले से कोई जवाब न पाकर राजा दहर के जय का नारा बुलंद किया और चट्टानों और पत्थरों की आड़ में छुपकर तीर चलाने वाले लश्करों ने चारों तरफ से किले पर धावा बोल दिया। जब यह लश्कर किले के मुहाफिजों की तीरों की जद में आ गया तो मोहम्मद बिन कासिम ने नारा तकबीर बुलंद किया। ये नारा अभी फजा में तालील नहीं हुआ था कि किले से तीरों की बारिश होने लगी और भीम सिंह के सिपाही जख्मी होकर गिरने लगे। लेकिन 20,000 फौज चंद सौ सिपाहियों के नुकसान की परवाह न करते हुए किले की वसील तक पहुंच गई और कमंदे डालकर किले पर चढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन तीरों की बुछाड़ के सामने इनकी पेश न गई। चंद सातों के बाद भीम सिंह के तकरीबन 2000 आदमी किले की दीवारों के आसपास ढेर होकर रह गए और इस फौज को पीछे हटने का हुक्म देना पड़ा। दूसरे पहर तक भीम सिंह ने किले पर 3 बार यलगार की, लेकिन तीनों मरतबा इसे मायूस होकर पीछे हटना पड़ा। दोपहर के वक्त भीम सिंह एक फैसला कुन हमले की तैयारी कर रहा था कि इसे पीछे से मोहम्मद बिन कासिम की बाकी फौज की आमद की इतला मिली। इसने सवारों को हुक्म दिया कि वो पीछे हटकर अपने घोड़े संभाल लें और प्यादा फौज की तीर अंदाजों के आसपास की पहाड़ी पर मुतय्यन करा दे। दुश्मन की नकलो हरकत देखकर मोहम्मद बिन कासिम को यकीन हो गया कि दुश्मन को मोहम्मद बिन हारून की आमद की इतला मिल चुकी है। इसे खतरा पैदा हुआ कि किले के करीब पहुंचकर वो चारों तरफ के टीलों और पहाड़ों से तीरों की जद में ना हो जाए। इसलिए इसने जल्दी से कागज पर एक नक्शा बनाया और मोहम्मद बिन हारून के नाम चंद हदायत लिखकर अपने सिपाही की तरफ देखते हुए कहा, मोहम्मद हारून को यहाँ पहुंचने से पहले इसे यरुक्का पहुंचाना जरूरी है, लेकिन यह काम जिस कदर अहम है इस कदर खतरनाक है। इस वक्त वह दुश्मन की तवज्जो दूसरी तरफ मुतवल्लिल हो चुकी है। शुमाल की तरफ से दुश्मन के मोर्चे तकरीबन खाली हो चुके हैं। हम फसील से आदमी उतार सकते हैं, लेकिन फिर भी मोहम्मद बिन हारून तक पहुंचने के लिए इसे कई खतरात का सामना करना पड़ेगा। इस मुहिम के लिए रजाकार खालिद ने मोहम्मद बिन कासिम का फिक्रा पूरा न होने दिया और बोला, मुझे इजाजत दीजिए। बहुत से सिपाहियों ने खालिद की मुखालफत की और अपने नाम पेश किए। साद ने कहा, मैंने सुना है कि मुसलमान अपने 9 मुस्लिम भाई की ख्वाहिश रद्द नहीं करते। आप मुझे इजाजत दें, मेरे लिबास से किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा और मैं इस जमीन के चप्पे चप्पे से वाकिफ भी हूं। मोहम्मद बिन कासिम को अपने फौज के लश्कर के अक्कर में 2-3 मील के फासले पर एक किले से उतरती हुई दिखाई दी। इसने साद के हाथ में रुक्का देते हुए कहा, जाओ, खुदा तुम्हारी मदद करे। साद भागता हुआ शुमाल की दीवार की तरफ पहुंचा और एक रस्से के जरिए नीचे उतर गया। मोहम्मद बिन हारून ने दूर से भीम सिंह के सवार को हमले के लिए तैयार देकर अपनी फौज को रुकने का हुक्म दिया और मुकाबले के लिए सफें दुरुस्त करने लगा और पेशकदमी का हुक्म देने वाला था कि लश्कर के दाएं बाजू का सलार सर पर घोड़ा दौड़ाता हुआ इसके करीब पहुंचा और उसने एक रुक्का उसके हाथ में देते हुए कहा, यह तारीख तो सिपा सलार की मालूम होती है, लेकिन लाने वाला एक सिंधी है। हमने उसे गिरफ्तार कर लिया, वो भी अरबी जानता है और कहता है कि जुबैर मुझे जानता है। अपना नाम कभी साद बताता है और कभी गंगू। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए, कल इंशाअल्लाह ताला हम यहीं से शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।